أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام وتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. መልካም ስራ ብሎ ማለት ፊታችሁን ወደ ፀሐይ መውጫና ወደ ፀሐይ መግቢያ ማድረጋችሁ አይደለም። ولكن البر መልካም ስራ ብሎ ማለት ግን من آمن بالله بالله ያመነ واليوم الآخر በመጨረሻው ቀን ያመነ والملائكة በመላእክቶች ያመነ والكتاب በመጽሐፍቶች ያመነ والنبيين በነቢያቶችም ያመነ وآتى المال على حبه ገንዘብንም ከመውደዱ ጋር የሰጠ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذوي القربى ለቅርብ ዘመዶች ወይም ለዝምድና ባልተቤቶች واليتامى አባታቸው በልጅነታቸው ለሞተባቸው والمساكين ለምስኪኖች وابن السبيل ለመንገደኛ والسائلين ለለማኞችም وفي الرقاب ጫንቃን ከባርነት ነፃ ለማውጣትም ለተጻጻፉ ሰዎች የሰጠ ሰው ነው መልካም ስራ ብሎ ማለት። وأقام الصلاة صلاتንም ደንቡን ጠብቆ የሰገደ وآتى الزكاة ዘካንም ደንቡን አሟልቶ የሰጠ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ቃል ኪዳን በገቡ ጊዜ ቃል ኪዳናቸውንም የሞሉ ሰዎች ይህ ነው መልካም ስራ ብሎ ማለት። والصابرين في البأساء በችግር ጊዜ የታገሱ የሆኑ والضراء በበሽታ وحين البأس በጦርነትም ጊዜ እነዚህ ናቸው መልካም ስራዎች። أولئك الذين صدقوا እነዚያ ናቸው እውነተኞቹ وأولئك هم المتقون እነርሱ ናቸው ጥንቁቆቹ። يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ كتب عليكم القصاص في القتلى በእናንተ ላይ በተገደለ ሰው ማመሳሰል ተጻፈ። الحر بالحر ጨዋ በጨዋ والعبد بالعبد ባሪያ በባሪያ والأنثى بالأنثى ሴትም በሴት ይገደላል። فمن عفي له من أخيه شيء ከወንድሙ በአንዳች ነገር አውፍ የተባለ ይቅር የተባለ ሰው فاتباع بالمعروف ጉሜውን በመልካም መከታተል وأداء إليه بإحسان ገዳዩ ደግሞ ወደ ወልዩ በመልካም ሁኔታ ጉሜውን ማድረስ አለባቸው። ذلك تخفيف من ربكم ይሃችሁ ከጌታችሁ የሆነ ማቃለልና ወራህማ እዝነት ነው። فمن اعتدى بعد ذلك ጉሜ ከወሰደ በኋላ ወሰን አልፎ የገደለ ሰው فله عذاب أليم ለርሱ አሰማሚ ቅጣት አለው። ولكم في القصاص حياة ለናንተ በመመሳሰል ውስጥ ህይወት አለላችሁ يا أولي الألباب እናንተ የልቦና ባልተቤቶች ሆይ لعلكم تتقون لتتنككوا ይከጀላልና። كتب عليكم በእናንተ ላይ ተጽፏል إذا حضر أحدكم الموت አንዳችሁ ሞት በተጣደው ጊዜ إن ترك خيرا ገንዘብ የተወከ ሆነ الوصية ኑዛዜ ሊያረግ للوالدين والأقربين ለወላጆችና ለቅርብ ዘመዶች بالمعروف በመልካም حقا على المتقين ይህ በእርግጥ አላህን በሚጠነቀቁ ሰዎች ላይ የተጻፈ ነው። فمن بدله بعد ما سمعه ይህንን ኑዛዜ ከሰማ በኋላ የቀየረው ሰው فإنما إثمه على الذين يبدلونه ኃጢአቱ በቀየሩት ላይ ነው የሚሆነው። إن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى ሰሚና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። የተናዛዡ ወሲያንም ሰምተዋል የሰማውም ሰው የሰራውንም ያውቃል አላህ። فمن خاف من موص جنفا ከተናዛዡ ትክክለኛ መንገድ መውጣትን የፈራ ሰው أو إثما ወይም ኃጢአትን ኑዛዜ በሚያደርግበት ጊዜ ከሚገባው በላይ
ያደረገ መሆኑን ያወቀ ሰው فأصلح بينهم በወራሾች መካከል ያስታረቀ ሰው በዚህን ጊዜ فلا إثم عليه በሱ ላይ ኃጢአት የለበትም إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ كتب عليكم الصيام በእናንተ ላይ ጾም ተደንግጎባችኋል ተጽፎባችኋል كما كتب على الذين من قبلكم ከእናንተ በፊት በነበሩ ህዝቦች ላይ ተጽፎ እንደነበረው ሁሉ لعلكم تتقون ልትጠነቀቁ ይከጀላልና أيام معدودات የተቆጠሩ የሆኑ ቀናቶችን መጾም فمن كان منكم مريضا ከእናንተ ውስጥ በሽተኛ የሆነ ሰው أو على سفر ወይም በመንገድ ላይ የሆነ فعدة من أيام أخر በሌሎች ቀናቶች የተቆጠሩ ቀናቶችን ይጾም وعلى الذين يطيقونه النزيا مصومون بما يچلو سوچ لاي فديتون ቤዛ አለባቸው طعام مسكين አንድ مسكين ማብላት በአንድ ቀን فمن تطوع خيرا فهو خير له ከዚያ የበለጠ ያበላ ሰው እሱ ለርሱ መልካም ነው وان تصوموا ብትጾሙ خير لكم ለናንተ በላጭ ነው ان كنتم تعلمون መታውቁ ብትሆኑ ኖሮ መጾሙን ተመርጡት ነበር شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان ብሎ ማለት ያ በእናንተ ላይ መጾሙ የተደነገገ የሆነው الذي انزل فيه القرآن ያ ቁርአን በርሱ ውስጥ የተወረደበት የሆነው ነው ሁደን للناس ይህ ቁርአን ለሰዎች ቅናጫ መሪ ሲሆን ወበይናት من الهدى والفرقان ሐቅና ባጢልን የሚለይ የሆነ ገላጭ ቁርአን የተወረደበት ሲሆን فمن شهد منكم الشهر فليصمه ከእናንተ ውስጥ ይህንን የረመዳንን ጾም የደረሰ ሰው ይጾመው ومن كان مريضا بشتنيا هنا أو على سفر وإن بمنجد لاي فعدة من أيام أخر كليلوش كناتوش يتقطروا كناتوش يصوم يريد الله بكم اليسر بنانت لاي الله ما قراتني فاللقال ولا يريد بكم العسر بنانت لاي شجرنا الله يفلقم ولتكملوا العدة كناتوش للتموالوا ولتكبروا الله على ما هداكم الله لزيه لمرات جيتا للطالقوت ولعلكم تشكرون للتمسجنوتم يكجلال إذن الله سبحانه وتعالى من على ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبلة بتكجر جزي كبيت المقدس ودا كعبة بتكجر جزي الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبلة ديكيرو كبيت المقدس كبيت الأقصى ودا مكة ودا كعبة እንዲያዞሩ ፊታቸውን ባዘዛቸው ጊዜ ይሄ ነገር ለከፊል አማኞችና ከذلك ለሙሽሪኮች እንዲሁም ለአይሁዳውያኖች ከብዷቸው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ባለፈው እንዳየነው ከሙስሊሞች ከአማኞች ውስጥ የከበዳቸው ከዚህ በፊት የነበሩ ወንድሞቻችን ወደ ቤተል መቅደስ ሲሰግዱ የነበሩ ወንድሞቻችን ስራቸው ምን ሊሆን ነው የሚል ነገር ያኒ አሳስቧቸው ነበርና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአይሁዳውያኖች እንዲሁም ለካህዲያኖቹ መልስ ሲሰጥ ምን አለ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب መልካም ስራ ብሎ ማለት ፊታችሁን ወደ ፀሐይ መውጫ ወይም ወደ ፀሐይ መግቢያ ማዞራችሁ አይደለም ባሳለፍነው የቁርአን አንቀጽ ላይ فاينما تولوا فثم وجه الله እንዳለው ማለት ይሄ አይደለም አህም ሸይ ትልቁና ዋነኛው መልካም ስራ ብሎ ማለት የአላህን ትእዛዝ መፈጸም ነው سواء كان الى المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب ወዴትም አቅጣጫ ይሁን አላህ አዙር ወዳለህ ቦታ ማዞር ነው መልካም ስራ ብሎ ማለት እንጂ ሙጀረድ ወደ ፀሐይ መውጫ ወይም ወደ ፀሐይ መግቢያ ፊትን ማዞር አይደለም ይሄ በራሱ ለዛቱ የተፈለገ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያዝህ አላህ ወዳዘዘህ ነገር መዞር ይሄ ነው መልካም ስራ ማለት ይሄ ነው ኢማን ማለት ይሄ ነው አላህን መፍራት ማለት ስለዚህ ምን አላቸው አላህ ولكن البر ነገር ግን መልካም ስራ ብሎ ማለት من آمن بالله በአላህ ያመነና የአላህን ትእዛዝ የፈጸመ ማለት ነው በአላህ ያመነ ሰው ማለት አምኖ ሲያበቃ በመላሱ መስክሮ በልቡ አምኖ ተቀብሎ በአካሉ ሲተገብር من آمن بالله واليوم الآخر በመጨረሻውም ቀን ያመነ በቂያማ ቀን يعني ቂያማ ቀን يوم الآخر ሲባል ከሞት ጀምሮ እስከ ቂያማ ድረስ ያሉት
ሂደቶች በአጠቃላይ በየውሚል አኺር ውስጥ ይካተታሉ ማለት በሙሉ ኢዘን በዚህም ያመነና ለዚያ የተዘጋጀ የዚያን ቀን አለብኝ ብሎ አኺር አለብኝ ብሎ አላህ ፊት ራቁት መቆም አለ ብሎ ለዚያ የተዘጋጀ ማለት ነው ለቀብር የተዘጋጀ ለሲራጥ የተዘጋጀ ለሚዛን የተዘጋጀ ለመውቂፍ የተዘጋጀ ለጀነትና ለጀሃነም ኢማ ለጀነት ነው ወይማ ለጀሃነም ስለዚህ ይህንን ኢህቲሳብ አድርጎ በዚህ ለዚህ ዝግጅት ያደረገ ሰው ነው መልካም ስራ ብሎ ማለት ወልመላኢከቲ በመላእክቶችም ያመነ በመላእክቶች ማመን ብሎ ማለት መላእክቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከብርሃን የፈጠራቸው የወንድም ይሁን የሴት ጾታ የሌላቸው የማይሰለቹ የአላህን ትእዛዝ የማይጥሱ የታዘዙትን የሚሰሩ የሆኑ ፍጡራኖች አሉት የተለያየ አይነት የሥራ ድርሻ ያላቸው ብሎ ማመን والكتاب كذلك الله سبحانه وتعالى ባወረዳቸው መጽሐፍቶች ማመን አላህ ባወረዳቸው መጽሐፍቶች ማመን ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያየ ዘመን ለተለያዩ ነቢያቶች መጽሐፍቶችን ልከዋል ከነዚህ መጽሐፍቶች ውስጥ ስማቸው የተጠቀሱ አሉ ስማቸው ያልተጠቀሱ አሉ ስማቸው የተጠቀሱት በስማቸው ስማቸው ያልተጠቀሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያየ ዘመን ለተለያዩ ነቢያቶች መጽሐፍትን አውርደዋል ብሎ ማመን እነዚህ መጽሐፍቶች ሁሉም የአላህ ቃሎች ናቸው ብሎ ማመን ማለት ነው طيب አላህ በነቢያቶቹ ላይ ያወረደውን ነው የምንለው ለምሳሌ እንጂልና ተውራት ስንል እኛ አሁን ያለው ሙሐረፍ የሆነው ማለት አይደለም አላህ ለነብዩላህ ሙሳ የሰጠው ለነብዩላህ ኢሳ የሰጠው እንጂል እና ተውራት እሱን ማለት ነው كذلك الصحف ለኢብራሂምም ለሙሳም የተሰጡ እነዚህ እና ሌሎችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘቡር ለነብዩላህ ዳውድ የተሰጠ ሌሎችም እኛ ማናቃቸው ስማቸው ያልተገለጹ የሆኑ መጽሐፍቶችን አላህ አውርደዋል እነዚህ ቃል እዛ ውስጥ ያሉ ቃላቶች የአላህ ቃሎች ናቸው ሐቅ ናቸው ብሎ ማመን አጠቃላይ የነበሩ መጽሐፍቶች በሙሉ በቁርአን ህጋቸው ተሽረዋል መጨረሻ ላይ የተወረደው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ነው እኛ መስራት የሚጠበቅብን በሱ ነው طيب والنبيين በነብያቶች ማመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላካቸው ነብያቶች 124000 ነብያቶችን አላህ ልከዋል ከነዚህ 313ቱ ሩሱሎች ናቸው 25ቱ ስማቸው በቁርአን ውስጥ ተጠቅሰዋል ከነሱ ውስጥ 5ቱ ኡሉል አዝም ይባላሉ ኢዘን በእነዚህ ስማቸው የተጠቀሰው በስማቸው ያልተጠቀሰው ደግሞ በጥቅሉ አላህ በየዘመኑ ለተለያዩ ህዝቦች የተለያዩ ነብያቶችን ልከዋል ብሎ ማመን ይሄ ነው መልካም ስራ ወአተል ማላ አላ ሁብሂ ገንዘብን ከመውደዱ ጋር የሰጠ እየወደድከው ስትሰጥ ነው አላህ ዘንዳ አንተ ሰጪ ነህ ተብለህ የሚመዘገብልህ መልካም ስራ ተብሎ የሚያዝልህ ማለት ነው طيب እየወደድከው አንተ እየወደድከው የምትሰጠው ገንዘብ ነው አላህ ዘንዳ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ማለት ምን ማለት ነው አንተ ለምሳሌ ያለህ ሳንቲም ትንሽ ሊሆን ይችላል ካለህ ሳንቲም ላይ እያስፈለገህ እየፈለግከው እየወደድከው ከሱ ላይ መስጠት طيب ሲተርፈህ አይደለም ስለተረፈህ መስጠት አይደለም ግልጽ ነው አይደል የተተረፈረፈ ገንዘብ ያለው ሰውዬ 100,000 ብር ቢሰጥ መልካም ነው ሰደቃ ነው ላባስ ግን 100 ብር ያለው ሰውዬ ለራሱ ሀጃ ምናልባትም ላይበቃው ይችላል ከዛ ላይ 10 ብር ቢሰጥ ይሄ በጣም ትልቅ ነው ግልጽ ነው አይደል እየፈለገው ነው እየፈለገው ነው የሚሰጠው ይፈልገዋል ሀጃ አለበት ነገር ግን ከሱ ሀጃ አስበልጦ ነው የሰጠው ማለት ነው ወአተል ማለ አላ ሁብሂ ከመውደዱ ጋር የምትወደውን ልብስ የምትፈልገውን ልብስ መስጠት طيب አንተ ቁምሳጥን ያጣበበ ልብስህ ምን ልታደርገው ተወደዋል አይደል የምትወደው ልብስ አለ አዎ ወንድምህ በርዶ ታየህ አልብሰው አውጥተህ አላህ የጀነት ልብስ ያለብሳል ዋለ አልብሰው ማፊሽ ጋር ያ اخي ምን ታደርገዋለህ ወራሽ ነው ለወራሽ ነው የሚሆነው እኮ ፓንትህና ከኔተራ ሳይቀር ወጥቶ ራቁትህ ነው በጨርቅ ተጠቅልለህ ቀብር የምትሄደው ስለዚህ የምትለብሰው ልብስ የምትወደው አለ አይደል ስጠው የምትወደው ጫማ አለ ስጥ የምትወደው ሸሚዝ አለ ስጥ የምትወደው ምግብ አለ አብላ የምትወደው ምግብ ና ብላ በለው የምትወደው ከምትወደው ነገር ላይ ግልጽ ነው አይደል የምትወደውን ነገር
መስጠት የአላህ ውዴታ ያስገኛል ይሄ ነው መልካም ስራ ብሎ ማለት ነው ذوي القربى ለቅርብ ዘመዶች ሰደቃው ጊዜ በጣም የሚወደደው ለቅርብ ቤተሰብ ለዘመድ የሚሰጥ ሰደቃ በጣም በላጭ የሆነው ምንዳ ያለው ማለት ሰደቀቱን ወሲላ ዝምድና መቀጠል ነው ሰደቃም ነው ለሌላ ይሰጥ ማለት አይደለም ግን ቅድሚያ አንድ ሰው በራሱ ላይ ሰደቃ ያወጣል በራስህ ላይ ለምን ነፍስህ ባንተ ላይ ሐቅ አላት ለነፍስህ ለራስህ የምታወጣው ነገር በራስህ ላይ ሰደቃ በባለቤትህ ላይ ሰደቃ ለባለቤትህ የምታጎርሰው ጉርሻ ሰደቃ ነው ብሏል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ አይደለ ለባለቤትህ የምታጎርሰው ጉርሻ አጉርሳት ዝም ብለህ እያነሳ ብቻን ብትበላም ያው ነው ለሷም እያጎረስኩት በላ አጅር ያገኘህም ምን ትሆናለህ كذلك ايش ትሞላለህ ማሆድም ትሞላለህ አንተ ለሷ እያጎረስክ እሷ ለአንተ እያጎረሰች ብትበሉ ሆዳችሁም ትሞላላችሁ ሁለታችሁም አጅር ግን ዝም ብለህ አንተም ለራስ ብለህ ብትወጥቅ እሷም ብትወጥቅ ሆዳችሁም ትሞላላችሁ አጅር ማግኘት እየቻላችሁ አጅር አላገኛችሁም ማለት ሱብሃንአላህ العظيم ጉድ እኮ ነው ለሚስት ማጉረስ ያሳፍራል እንዴ ሰርቼ ካመጣው ሰው አትበላም እንዴ እኔ ምን አገባኝ ይላል አላህ ይህዲክ ያ اخي ሰርታ طيب ያን ሁሉ ለፍታ ሰርታ አመጣ እዚህ የቀረበውን ማጉረስ ለምን ይከብዳል ያኛው ካልከበደ ይሄ እኮ አጅር አለው ትልቅ አጅር አለው አይደል ስለዚህ ይሄ ምን መልካም ስራ ነው ግልጽ አለ ذوي القربى واليتامى ለየቲሞችን መስጠት ለየቲሞች የቲም ማለት قبل البلوغ አባቱ የሞተበት ማለት ነው 15 አመት ሳይሞላው ወይም የዘር ፈሳሽ ሳያይ ወይም የታችኛው ጸጉር ሳያበቅል አባቱ የሞተበት ይሄ የቲም ይባላል እናቱ የሞተችበት የቲም አይባልም አባት ይያለው አባቱ ሲሞት ነው የቲም የሚባለው ስለዚህ ለእነዚህ ህፃናቶችም የሰጠ ወልመሳኪን ለምስኪኖች መሳኪን ሲባል ድሃ ይገባል እዚህ ጋር ማለት ድሃ ምንም ነገር የሚቀመስ የሚላስ የሌለውም ይገባል እያለውም የማይበቃው የሆነም እዚህ ውስጥ ይገባል አንድ ላይ ምስኪን ለብቻው ከመጣ ፈቂርም ያካትታል ፈቂር ለብቻው ሲመጣ ምስኪንም ያካትታል ወልመሳኪን ማለት የሚቀመስ የሚላስ የሌለው ይሄም ይገባል እዚህ ውስጥ ነገር ግን የተወሰነ ይያለው ለምሳሌ ለምሳው የሚያስፈልገው 100 ብር ከነበረ 50 ብር ካለው ምን ይባላል ምስኪን ፈቂር አይባልም ግልጽ አይደለ የሚያስፈልገው 200 ብር ነበረ ለምሳው ጥብስ ሊበላ ነበር 100 ብር አለው ምን ይባላል ምስኪን ፈቂር ግን አይባልም ማለት ፈቂር ማለትስ ማፊ شيء ምንም ነገር የለው ምንም ንጹህ ነው በቃ خلاص ውዱእ ያደረገ ማለት لا حول ولا قوه الا بالله يا سلام طيب والمساكين وابن السبيل ለመንገደኛ ማለት ነው መንገድ የሚያዘወትር ስለሆነ ነው የመንገድ ልጅ የተባለው መንገደኛ ስለዚህ ለመንገደኛ ስንቅ ያለቀበት ሀብታምም ቢሆን ይሰጠዋል መንገድ ላይ ያለ የሆነ ችግር ደርሶበት ስንቅ አልቆበታል ተቸግሯል አገሩ ላይ በጣም ሀብታምም ቢሆን ይሰጠዋል ከዘካም ይሰጠዋል ሰደቃም ይሰጠዋል ሰደቃ ተጠውኡም ይሁን ፈርዱም ይሁን ማለት ነው ወሳኢሊና ለማኝ ሆኖ ከመጣ የለማኝ ነገር ከባድ ነው ብቻ አላህ ይጠብቀን እንጂ ክፍት የሥራ ቦታ ሆኗል በተለይ በአሁኑ ጊዜ ስልቱ እየተቀያየረ በጣም የሚገርም አይነት የሥራ ፊልድ ሆኗል ግን ያው ከባድ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ለጠያቂ ሐቅ አለው በፈረስ እንኳን ቢመጣ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልትሰጠው ይገባል አሁን በመኪና መለመን ጀምረዋል ባለ መኪና ነው ይለምናል ከለመነ ስጠው ያ اخي እሳት ነው ለሱ አዑዙ ቢላህ ይሄ የመጨረሻ የተዋረደ ድሃ ነው የተዋረደ ልበድ ድሃ ማለት ነው ልበድ ሱብሃንአላህ በቃልክ ዝንጥ ብሎ መኪና ይዞ ምናምን ድንገት እንትን ይልና በቃ ልክ አንተ ሁኔታህን ያይና ወርዶ ይቅርታ እንደው ዝም ብያውን አጋጣሚ ኤቲኤምም ተቃጥሎብኛል ምናምን ነዳጅ መንገድ ላይ ሆነ ጉድ ሆኜ ምናምን ይልሃል ማለት ነው እዚህ 1 2 300 ብር ካለ ይልሃል 10 ብር አይለምንህም እኮ 10 ብር አይደለም ይለም ስጠው ካለ ምን ይደረግ ሱብሃንአላህ ለማኝ ነው ለማኝ አላህ ድሃ አድርጎታል እያለው ድሃ አደረገው ድሃ ልቡ ድሃ ሆኖበታል ምን ታረጋዋል
ኢዘን ያው أما السائل فلا تنهر قرآن لمانينما አታጭረፍርፍ يعني ተኮሳትረህ ክፉ ቃል ተናግረህ አታባርር ማለት ነው ፈተና ነው ሐቂቃ ፈተና ነው መሰረቱ ልመና በሸሪዓ በጣም የተከለከለ ነው በጣም የተከለከለ ተግባር ቢኖር ልመና ነው ልመና የሚፈቀድላቸው ሰዎች በጣም አደጋ ውስጥ ችግር ውስጥ የደረሱ ሰዎች ከሆኑ ከዛ ችግራቸው ለመውጣት እንጂ የሥራ ዘርፍ አድርጎ ልመናን መያዝ ይሄ በጣም የተወገዘ ነው በሸሪዓ ማለት በጣም የተወገዘ ነው ብዙ ዛቻዎች በዚህ ዙሪያ መጥተዋል ከመሆኑም ጋር ግን አንድ ሰው መጥቶ ከለመነ ስጣው ከለመነ طيب يعني ባትሰጠው ወንጀለኛ አይደለም የታውን አይተ የምታቀው ከሆነ የሚያታልል ከሆነ አታላይ መሆኑን የምታቀው ከሆነ ወንጀለኛ አይደለም ባትሰጠው ብትሰጠው አጅር ታገኛለህ አጅርህ አይቋረጥም ላንተ ዋለ አጅር ታገኛለህ ምክንያቱም አላህ ስላለ ሰጥቻለሁ ብለህ ትነይታለህ ግን ባትሰጠው ማፊሽ ካለሻ በጣም ችግሩ እውነተኛ ችግረኛና ችግረኛ የሆነን መለየት የማይቻልበት ሁኔታ ላይ የተደረሰው ማለት በጣም በሰዎች ስቃይ የሚነግዱ ሰዎች አሉ በሰዎች መከራ የሚነግዱ ሰዎች አሉ ሚስቱ የሆነ ትልቅ ስራ ውስጥ ነው ያለችው መስጂድ ላይ ኢማም ሰላም አለይኩም ብሎ ወደ ቀኝ ሰላምቶ ወደ ግራ ሳያስተላምት እሱ ተነስቶ ይላል ሚስቴ ሞታብኛለች ብሎ ማለት እሷ እኮ የሱቅ ቆማለች ሱብሃንአላህ አልዓዚም ልጆቼ እንደዚህ ሆነውብኝ ይላል ስንት ጉድ ያወራሉ ታሪኩን ስታቅ ምንድነው ስትለው በጣም የሚያሳዝን ነገር ትሰማለህ ማለት ነው ምን ከባድ ነው አላኩል ይሃል እንዲህ በትክክል አታላይ መሆኑን ካወቅ አለመስጠቱ ይመረጣል አታላይ መሆኑን በትክክል ካወቅ ማለት ነው ለምን በወንጀል ላይ መተባበር ስለሚሆን ወንጀል ነው በወንጀል ላይ ተተባበረዋለህ ግን አላወቅም አይደል ሰውየው መጥቶ ጠየቀ አጣቀው ስታየው ዝንጥ ያለ ነው አው ጠየቀ አይደል ሰጣው ለመነህ ቢስሚላህ ሂድ ያው ይዘህ ሂድ በል طيب የማታቀው ከሆነና ሁኔታውን ስታይ የቸገረው የማይመስል አንዳንዴ ደግሞ የሚገርመው ዝንጥ ብሎ በጣም የተቸገረ ሊሆን ይችላል ደሃም ሊሆን ይችላል እኮ በጣም የተቸገረ ማለት የተቸገረ ሆኖ አላህ ይጠብቀን አንዳንዴ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ የነበሩና የከሰሩ ሰዎች ሆኖ ወደ ልመና የሚገቡ አሉ ወደ ልመናና ድሮ የነበረው ዝንጥ ያሉ ልብሶችን ይለብሳል ልብሶችን አይሸጥም ሌላ በጣም ብዙ ነገር ሽጦ ልብሶቹ አሉ ልብሱን ለብሶ ስታየው ፊቱም ያድሮ የበላው ጮማ ምናምን ሙሉ በሙሉ አልጠፋም ስታየው ይሄ ሀብታም ነው ትላለህ ግን ደሃ ነው የምርም ማለት የእውነትም ደሃ ሆኖ እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ የሚገቡም አላህ ይጠብቀን እንጂ ኢዘን አላኩል ያለ የማታቀው ከሆነ ስጥ ምን ማታለሉን አታላይ መሆኑን የማታቀው ከሆነ ሀብታም ነው ብለህ ወንድም ይሄማ ሌባ ነው ማለት አያስፈልግም የምታቀው ከሆነ ላ የሆነ ቦታም የሆነ ወሬ ያወራል እዚህ ቦታ የሆነ ወሬ ያወራል እዛ ቦታ የሆነ አንዳንዶቹ ደግሞ ምንም ምስኪኖች አሉ ዛሬም የሆነ ቦታ ሊሄድ ይሄን ያህል ጎሎኛል ይላል አቡበከር መስጂድ ዱር ላይ አስር መስጂድ ሰልሰቢል ላይ መግሪብ ላይ ሀጂ ሪልስቴት ምና ያችኑ ቃል ከአመት እሷን ሲደጋግም ታየዋለህ ማለት ነው አላሁ المستعان እንደዚህ አይነቱ የምታቀው ከሆነ ላ ኡትሩክ የተቸገረ ከሆነ ግን መስጠት የተቸገረም ባይሆን አንተ ውሸታምነቱን የማታውቅ ከሆነ እስከለመነህ ድረስ ስጥ والسائلين وفي الرقاب كذلك ጫንቃቸው ከባርነት ነፃ ለማውጣት ሙካተባ ውስጥ ያሉ ማለት አሳዳሪያቸው ጋር ተጻጽፈው ይሄን ያህል ክፈልና ነፃ ትወጣለህ ብሎት እንዲህ አይነት ባሪያ ይሰጠዋል ለሱ واقام الصلاه صلاتን ደንቡን ጠብቆ የሰገደ وآتى الزكاه ዘካንም የሰጠ ይሄ ነው መልካም ስራ ብሎ ማለት ይያለ ነው አላህ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ቃል ኪዳን በገቡ ጊዜ ቃል ኪዳናቸውን የሚሞሉ ሰዎች ናቸው መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች ብሎ ማለት እስካሁን ድረስ እየተዘረዘሩ ያሉት የመልካም ስራ ባልተቤቶችን ነው والصابرين ታጋሽ የሆኑ في البأساء በችግር ጊዜ والضراء በሽታ በህመም ጊዜ وحين البأس በጦርነት ጊዜ ታጋሽ የሆኑ እነዚህ ናቸው መልካም ሰሪዎች መልካም ስራ ባሳ በችግር ጊዜ ችግር ሲመጣ ለችግር እጅ መስጠት አይሆንም ለችግር እጅ መስጠት
አይሆንም ማለት ነው ተጋፈጠው ችግሩ ያልፋል ችግር የለም እጅ አትስጥ እድሜ ልክህን በችግር ትኖራለህ ማለት ነው እጅ አልሰጥም ብለህ መፍትሄ ፍለጋ የሰዎች ፊት ላይ የምትቆም ከሆነ የሰዎች እጅ የምታይ ከሆነ ሁሌም በችግር ትኖራለህ አታልፈውም ችግሩን ማለት ነው ነገር ግን ከታገስክስ ያልፋል ያ ችግር ምንም ይሁን ያልፋል ታልፈዋለህ ዋضح የሰው እጅ ላለማየት በፍጹም ሙእሚን የሆነ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው በተለይ ሱና ላይ ያለ ሰው የሰው እጅ ሊያይ አይገባም የማንም እጅ አንዴ ወደዛ በር ከተከፈተብህ አይዘጋም خلاص የድህነት በር አላህ ይከፍትብሃል የሰው እጅ ማየት ዛሬ ምክንያት ፈጥራ የሆነ ነገር ትጠይቃለህ ነገ ምክንያት ፈጥራለህ ከነገ ወዲያ ምክንያት خلاص ልብህ እንደጨው ይሟሟል እድሜ ልክህን በችግር ትኖራለህ ማለት ከችግር አትወጣም የድህነት በር ይከፈትብሃል ግን ጽናት ካለህስ ከታገስክ ያልፋል ታልፈዋለህ ትሻገረዋለህ ይሄን ችግር ታልፈዋለህ በትዕግስት ታልፈዋለህ በሰላት በትዕግስት አላህን በመያዝ ወደሱ መጠጋት ታልፈዋለህ ከዚያ በኋላ አንተና ችግር አትገናኙ በጽናት ካለፍከው ማለት ካልሆነስ ሁሌ በችግር ትኖራለህ ሁሉ ጊዜ ልበዳ ሆነ ትኖራለህ ማለት ሁሌ የሰው እጅ እየከጀልክ ዛሬ ከሆነው የሆነ ምክንያት አውርተት ነገ ከዛኛው ከዛ የሆነ ግሩፕ ትከፍታለህ እንደዚህ ምናምን ወሬ ታወራለህ ሳንቲም ትሰበስባለህ ምክንያት ታወራለህ ይሄኛውን ግሩፕ ትከፍታለህ በሆነ ሰው ስም ሌላ ትከፍታለህ አሁን ዘመናዊ የልመና ስልቶች ይሆኑ ማለት ነው በጣም የሚገርሙ አይነት አጃኢቦች እያያን ነው ሰዎች እንደምንም ታግሎ አንድ የተወሰነ ጊዜ አንድ አመት ምናምን የሆነ ደርሶችን ያስተላልፋል ምን ይላል ምናምን ከዛ በኋላ የሆነ ነገር እንደዚህ ሆኗል ምናምን ተብሎ ይሄ የድህነት በር ይከፍታል የድህነት በር اترك يا اخي اترك አንተ በምትሰራው ነገር ከሰዎች ምንም ነገር አትፈልግ ጉልበትህ አለ አይደል ምን ሆነ ጉልበትህ ምን ሆነ ለምን ተሸክመህ አትበላ አይመተ ሰለፍ አይማ ዑለማ ሰለፍ ሰው የማያቸው ቦታ ሄደው ተሸክመው በላባቸው ቤተሰቦቻቸውን ያስተዳድራሉ በጣም የሚገርመው አይማ ዑለማ ሙአለፋት ስንትና ስንት ኪታብ የጻፉ ማለት ስንትና ስንት ኪታብ የሰው እጅ ያየው የሰው እጅ ላለማየት ይሸከማሉ እኮ ጀናዛቸው ሲታጠብ የተሸከሙበት ቦታ ጠባሳ የተገኘባቸው ዑለማዎች لا اله الا الله انظر الله እንዴት ልባቸውን ሀብታም እንዳደረገው ከሰው እጅ እንዴት ራሳቸውን እንደጠበቁ እስከ ቂያማ ድረስ ስማቸው እየተወሳ ይኖራል ክብራቸው እየጨመረ ይሄዳል በየአንዳንዱ የሱና ሰው ልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው አኢመተ الاسلام ሱብሃንአላህ በአብዛኛው እንዴ ነው ይሄንን ማትፈልግ ከሆነ አቂዳህን ሚንሃጅህን እንደ ሸሚዝ ትቀያየራለህ በምናምን አንዱ ሀብታም አንዱ ነጋዴ ወስዶ የሱ ምን ያረጋል አጨብጫቢ ያረጋል ማለት በሐራም የሰበሰብከውን በሙሉ ሐላል ይሆንልህ ትለዋለህ ማታ ማለት ነው እንዴው ቢስሚላህ ያያ ቢስሚላህ ማሻአላህ እርጥብ እሳት ከሙክት ጋር ይመጣልሃል ማለት ምን ችግር አለ ሱብሃንአላህ العظيم ጉድ ነው ኢዘን ያ اخي اصبر ግልጽ አይደለ ሰብር አድርግ የሰው እጅ አትይ በፍጹም ማለት ነው የልመና በር ከተከፈተ አይዘጋም ድህነት ነው በምንም ተአምር አይታሰርም በምንም ተአምር በረሃብ ብትሞት ስትቆርጦ ይመጣል በራሱ ጊዜ والله ቆርጦ ይመጣል በረሃብ ሞታለሁ እንጂ እርቦኛል ብዬ አለምንም ብለህ ቁረጥ አንድ ቀን 24 ሰዓት ችግር የለም ሰብር አድርግ አትሞትም 48 ሰዓት እየው ትደክማለህ ግን አትሞትም መቁረጥህ እርግጠኛ መሆነ አላህ ሲያቅ ያለህበት ቦታ ርዝቅ ፈልጎ ይመጣል
አለፍከው ማለት شفت كيف ተሻገርክ በቃ ከዛ በኋላ ማፊ ሱብሃንአላህ العظيم ግን ምን ይፈልጋል ጽናት ይፈልጋል ሰብር ይፈልጋል ሰብር ከተከፈተብስ እርቦኛል ብለ መለመን አንተ እርቦኛል ብለ ለሆነ ሰው እርቦሃል እኮ ትክክልም እርቦሃል እኮ ሳይርባህ አይደለም እርቦሃል አይደል እርቦኛል ብለ ከክፍለ ሀገር መጣል የሆነ ስራ አጣሃል ዘመድ ያውና እርቦኛል ብለ ሰዎች ስትለምናቸው ብር ሰጡ ዞር ላይ ስታይ 100 ብር አገኘ ኦሮሮ 100 ብር እርቦኛል 10 ላይ ልትገማ 10 ላይ 100 ብር አስተግፈር አምስት አውቃት ሰላት ስንት ሆነ 500 ብር አሬት አባቱን ስናይ ምን ስራ ነው አያስፈልግም ስራ ምን ትሆናለህ ለማኝ ትሆናለህ እድሜ ልክ ለማኝ አንድ ወንድማችን መስጂድ ላይ በጣም አሪፍ ወጣት ነው ሰውነት አለው ምናምን ነገር ሲለምን አየውና ለምን ነው የምትለምነው አለው አንተ ምን ሆንክ ችግር አለብህ የጤና ችግር አለብህ የለብኝም ታይበሽ ስራ ትሰራለህ አይደል አዎ ነገ እንዲህ አይነት ቦታ እዚሁ ቦታ እንገናኝና በዚህ ሰዓት እኔ ስራ ሰጣለሁ አለው እሺ ብሎ መጣ በሰዓቱ ማለት ተገናኙ ይዞት ሄደ ይሄው ረዳቱንና ብረታ ብረት ስራ አለ እሱ ጋር ስራ አለው ስንት ትከፍለኛለህ አለው 200 ብር በቀን እከፍልሃለሁ አለው ረዳት ሆኖ ሊሰራ በቀን 200 ብር ሊከፍለው ማለት 200 ብር በቀን እከፍልሃለሁ እንዴ እኔ እኮ በልመና በቀን ከ500 እስከ 1000 ብር ድረስ አገኛለሁ እዚህ ቀኑን ሙሉ ብረት ሲሸከምና እነዚህ ሁዬ 200 ብር ልትሰጠኝ ነው ኧረ ዞር በለኝ አልፈልግም ሐቂቃውን ነው የምነግራችሁ ሱብሃንአላህ العظيم اذا الله المستعان ከባድ አደጋ ነው አላህ ይጠብቀን اذا በጽናት ተወጣው ነው ግዛርለ طيب والصابرين في البأساء والضراء በበሽታ ጊዜ የሚታገሱ ይሆኑ وحين البأس በጦርነት ጊዜ اولئك الذين صدقوا እነሱ ናቸው እነዚያ እውነተኞቹ اولئك هم المتقون ጥንቁቆቹ እነሱ ናቸው አላህ እንዲህ አይነት ፈተና ያለፉ ሰዎች አላህ ከነሱ ያርገን سبحان الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص إن أنت يمنعتوا سوّت شوي في القتلى بمجدل ما مساسل بنانت لا تسعافة ما مساسل مالته يقدلن سو مجدل مالته يقدلن سو مجدل بنانت لنانت تصفوا الله شوال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى شواب شواب يقدلال باريا باريا يقدلال سيت بسيت يقدلال فمن أوفي له من أخيه شيء مجدل الله سبحانه وتعالى قصاص فرد أرجوال واضح قصاص فرض አድርጓል አይደል ይገደለ ሰው ይገደላል ተብሏል አንተ ወንድምህ ተገደለብህ ወይም ልጅህ ተገደለብህ ወልይ ነህ አንተ طيب ምን ማለት ነው ወልይ ማለት የሟች ሐላፊ ማለት ነው አንተ የሟች ሐላፊ ነህ ስለዚህ ምን አለ አላህ فمن أوفي له من أخيه شيء ለገዳይ ከሟች ቤተሰብ አውፍ የተባለ ሰው አለ አላህ ለገዳዩ የሟች ቤተሰብ ምን ማለት ይችላል ይገደልልኝ ማለት ይችላል ምን ከሆነ አምድ ከሆነ ማለት ነው አውቆሆን ብሎ የገደለ ከሆነ ይገደላል ስለዚህ فمن أوفي له من أخيه شيء አውፍ ከተባለ من أخيه ማለት ማን ነው የሟች ቤተሰብ ለገዳይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ዑለማዎች ምን አሉ يعني مرتكب الكبيرة لا يكفر ከባድ ወንጀል የሰራ ሰው የማይከፍር ለመሆኑ ከዚህ የቁርአን አንቀጽ እንረዳለን አለ አንደኛው መረጃ ነው ለምን አላህ ምን አለ فمن أوفي له من أخيه شيء من أخيه ማለት ለማን ከሟች ቤተሰብ ለገዳይ ነው ገዳዩ ለሟች ቤተሰብ አላህ ምን አለው አኻለው ማለት እኹወት ايش الدين ነው ይሄ የእስልምና ወንድማማችነት ነው እዚህ ጋር የተፈለገበት ስለዚህ መግደል ምንድነው ከባድ ወንጀል ነው አይደለም ከመሆኑም ጋር ግን አይከፍርም ከወንድሙ أوف يتبالى سوال شيء فاتباع بالمعروف قومي مالت إيش كاسا مالتنا كاسا يكفل مالتنا كاسا يكفل سلذي إيه أوف يالو يمواج بيتسب كاساون بملكا منيتا يفلق يكتاتلو وأداء إليه بإحسان قدايو دقمو ودمواج بيتسب بملكا منيتا سينقلاتا سيصدر سينقوشش ሳይበሳጭ በመልካም ሁኔታ ካሳውን ምን ያድርግ ይክፈል ያድርስ ወዴት ወደ ሟች ቤተሰብ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
ከመገደል የገደለ ሰው ከመገደል ወደ ዲያ ወደ ካሳ ማውረዱ ለናንተ ማቅለል ነው አላህ ሲያቀልላችሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህይወትን በገንዘብ እንዲተካ የሟች ቤተሰብ ይገደል ቢሉ ይገደል ነበር ነገር ግን እኛ ከሱ መገደል ምንፈልገው ነገር የለም ወደ ዲያ ይቀየርልን ቢሉ መብታቸው ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ዲያ መቀየሩ አላህ ወደ ጉሜ መቀየሩ ተخفيف ነው አላህ ማቃለል ነው ለናንተ እዝነት ነው አላህ ሲያዝንላችሁ ነው አላህ ይሄን ያደረገላችሁ ተخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك ጉሜ ከተቀበለ በኋላ ካሳ ከተቀበለ በኋላ ቂም ይዞ የገደለ ሰው فمن اعتدى بعد ذلك ማለት አይ بعد اخذ الديه ዲያውን ከወሰደ በኋላ ካሳ ከተቀበለ በኋላ ቂም ይዞ የገደለ ሰው فله عذاب أليم ለሱ አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለው የጀሃነም ይሄ የጀሃነም አይቻል حرام ካሳ ከተቀበለ በኋላ ኢዘን በነፍስ መግደል ላይ ሶስት ነገሮችን አላህ አስቀምጧል አንደኛ የገደለ ሰው ይገደላል በምን አምደን ከሆነ ማለት ነው يعني ሆን ብሎ የገደለ ሰው ከሆነ ይገደላል አንደኛ ለወልዮች እንዲገደልልን የማለት መብት አላቸው ወደ ካሳ ይቀየርልን የማለት መብት አላቸው ሶስተኛ አውፍ የማለት መብት አላቸው ሶስቱን አላህ ሰጠ ኢዘን ዲያው ከኛ በፊት በነበሩ ነብያቶች ህግ ላይ አልነበረም ምን መሆን ዲያ ካሳ መቀበል ወደ ካሳ መቀየር አይችሉም ነበር የማይገደላል ወይ አውፍ ነበር ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ አላህ ዲያ ምን አደረገለት ፈቀደ ይሄ ለናንተ ማቅለልና እዝነት ነው አላቸው አላህ نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ለናንተ የገደለ ሰው በመገደሉ ጥርስ የሰበረ ሰው ጥርሱ በመሰበሩ አይን ያጠፋ ሰው አይኑ በመጥፋቱ አካል ያጎደለ አካሉ በመግደሉ ውስጥ ህይወት አለላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያችሁት ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب እናንተ ልቦና ባልተቤቶች ሆይ በቂሳስ በማመሳሰል ለናንተ ህይወት አለላችሁ ለናንተ ህይወት አለላችሁ ተካ አባቴ አላህ ይውደድ እንዴት ምን ማለት ነው እስኪ የገደለ ሰው በመገደሉ አይኑ ያጠፋ አይኑ በመጥፋቱ ለናንተ ህይወት አለላችሁ አለን አላህ እንዴት ለምን አህሰንት የገደለው ሰው ይገደላል በጥጋብ ተነስቶ አንድ ሰው ምን የታባቱ ብሎ ሲደብረው ሰው መግደል አይችልም لماذا ይገደላል ራሱ ሲደብረው የሰው ጥርስ አይሰብርም ለምን ጥርሱ ይሰበራል አይን አያጠፋም አይኑ ይጠፋል ይህ ህግ ባይኖር ኖርስ በገንዘብ ቢሆን ኖር ሚሊዮነሮች ሲደብራቸው የወጡ ሰው የረሸኑ ገንዘብ መክፈል አይችሉም እንዴ ይችሉ ነበር ስለዚህ የሰው ህይወት አደጋ ውስጥ ይወድቅ ነበር ምን አለ አላህ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ለናንተ በማመሳሰል ውስጥ የሰራውን አንድ ሰው በራሱ ላይ በመሰራቱ ውስጥ ህይወት አለላችሁ አለ ሰው ሰውን አይገልም لماذا ስለሚገደል ሰው የሰው ጥርስ አይሰብርም ጥርሱ ስለሚሰበር ሰው የሰው አይን አያጠፋም አይኑ ስለሚጠፋ ጆሮ አይቆርጥም ጆሮ እያንዳንዱ ነገር በራሱ በወሰደው ባደረሰው ጉዳት ልክ እሱ ላይ ጉዳት ይደርስበታል ሸሪዓ ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ህይወት አለ ዋዲህ ሸሪዓ ሀገር ለዚህ ነው መምለካ ላይ ሳዑዲ ሰው ተገደለ የሚባል ነገር አሰማ የለም አይገደልም በጣም ኢምንት ነው ብታገኘው ማለት የተገደለ አንድ ሰው በመግደል ላይ 20 ሰው ቢተባበር 20ውን ሰው ይገደላል 20 ሰው አንድ ሰው በመግደል ላይ 20 ሰዎች ቢተባበሩ بعد التحقيق 20ዎቹም ይገደላል 10 ሰው ቢተባበር 10ም ይገደላል ብቻውን አንድ ሰው ቢገለው ይገደላል ትሰርቃለህ እጅ ይቆረጣል በ30 ሰዓት አዛን ሲባል የሱቅ ሰዎች ዝም ብለው ነው የሚሄዱት ወደ መስጂድ አንተ በዛ በኩል ስጣል በግራህም በቀኝህም ያበዱ ሱቆች ያበደ ዕቃ ሁሉ ነገር ሞልቷል መጥቶ አንተን የሚይዝህ ይመስልሃል ዕቃው አስተግፍሩላህ ያልከው ነው የምታልፈው ዞር ብለህ ማየት የሚባል ነገር የለም ለምን አየው ተብለህ የምትያዝ ነው የሚመስልህ ማለት ልትሰርቅ ነው እንዴ ተብለህ እጅ የሚቆረጥ ምናምን ነገር ይመስልሃል ስለዚህ ቀጥ ብለህ ግራና ቀኝ ሳታይ በድብቅ ካሜራው ውስጥ ነው የሚል ነገር እኮ አልተጻፈም እዛ የለም ነገር ግን ላ ህጉ ሸሪዓው የአላህ ህግ ተግባራዊ ስለሆነ አንተ አስተግፍሩላህ ከዛ አካባቢ እስክትወጣ ድረስ ይጨንቀሃል ማለት ነው ከዛ አካባቢ እስክታልፍ ድረስ ሱቅ የሌለበት እንደዚህ አይነት ዕቃ የሌለበት አካባቢ ስትደርስ ሰላም ትሆናለህ አየህ انظر ይሄ ነው ሸሪዓ
ወለኩም ፊል ቂሳሲ ሐያቱ ያ ኡሊል አልባብ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إيه قرآن አንቀጽ ሱረቱ ኒሳ ላይ ያለው የፈራኢድ ህግጋት ወይም ደግሞ የውርስ ህግጋት ከመውረዱ በፊት ይሰራበት ነበርና ያኔ ለእናት አባት ወሲያ ማድረግ ግዴታ ነበረ መጀመሪያ ማለት ቀብለ ኑዙል አህካም الميراث የውርስ ህግጋት ሱረቱ ኒሳ ውስጥ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كذا ولا يالي يزرزرዋል ወራሾች እነማን እንደሆኑ ሱረቱ ኒሳ ላይ ማለት ነው። ይሄ ከመውረዱ በፊት ግን ኩቲባ አለይኩም በእናንተ ላይ ተደንግጓል ተጽፎባችኋል ኢዛ ሐደረ አሐደኩሙል መውት ሞት አንዳችሁ በተጣደው ጊዜ ኢንተረከ ኸይረን አይ ማለን ማለት ነው። ኸይረን የተባለው እዚህ ጋር ገንዘብ የተወከው ሆነ አልወሲየቱ ወሲያ ማድረግ ኑዛዜ ሊልዋሊደይኒ ለወላጆች ለእናት ለአባት ወልአቅረቢነ ለቅርብ ዘመዶች بالمعروف وملك حقا على المتقين ነበር ያኔ። ነገር ግን ይሄ ምን ሆነ ተሻረ። በምን በሱረቱ ኒሳ በፈራኢድ ህግ ተሻረና ለአባት ድርሻ አለው ለእናት ድርሻ አላት ለሁሉም ድርሻውን አላህ ሰጠ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ኢነላህ አዕጣ ሊኩሊ ዚ ሐቅን ሐቀሁ ፈላ ወሲየተ ሊዋሪቲን አሉ። አላህ ለሁሉም ድርሻውን ሰጥቷል ለወራሽ ወሲያ የለውም አሉ። ወሲያ የለውም። ለአባቴ ከንብረቴ ላይ ይሄን ያህል ይሰጠው ብለህ ብትናዘዝ ውድቅ ነው፣ ወሲያ ተፈጻሚነት የለውም። ለእናቴ ይሄን ያህል ይሰጣት ወሲያ ተፈጻሚነት የለውም። ለልጄ ይሄን ያህል ለሴት ልጄ ይሄን ያህል ለወንድ ልጄ ይሄን ያህል ወሲያ ተፈጻሚነት የለውም። አላህ ድርሻቸውን ሰጥቷቸዋል። ከዛ ውጪ ላሉ ከወራሽ ውጪ ላሉ ሰዎች ከንብረትህ ላይ ከአንድ ሶስተኛ በታች ምን ማለት ነው? የንብረትህ 1/4 1/5 1/6 1/10 1/20 ምናምን ኑዛዜ ማድረግ ይችላል። ዋضح ከአንድ ሶስተኛው በታች ከአንድ ሶስተኛ በላይ አይቻልም። ከአንድ ሶስተኛ የንብረቴ ግማሽ ብለ ለዘመድ ወሲያ ብታረግ ተፈጻሚነት አይኖረውም። 2/3 ተፈጻሚነት አይቻልም። طيب 1/3 ወይም ከዛ በታች ወራሽ ላልሆኑ ሐቅ ለሌላቸው ካንተ ጋር ለለፉ ለዘመዶች ምን ማድረግ ይችላል? ወሲያ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ለልጅ ለአባት ለእናት ለአያት ምናምን ወሲያ አይቻልም የለም። لماذا አላህ ድርሻቸውን ሰጥቷቸዋል ሐቅ ስላላቸው ማለት ነው። ሐቃቸው በቁርአን ተቀምጦላቸዋል። ያንን ሐቅ ማድረስ እንጂ ወሲያ የለም። በዛ ተሽሯል። فمن بدله بعد ما سمعه ይሄንን ወሲያ ኑዛዜ የሰማ ሰው ያኔ በእናት በአባት ወሲያ ነበር። አሁንም ወሲያ አለ። ወሲያ የሰማ ሰው በሰማው ሁኔታ ማድረስ ነው ያለበት እንጂ መቀየር አይቻልም። فإنما إثمه على الذين يبدلونه ወንጀሉ ኃጢያቱ ያለው በቀየሩት ሰዎች። ለምሳሌ ለሆነ ሰው ይሄን ያህል ይሰጥልኝ ብሎ አንድ ሰው ኑዛዜ አድርጎ ቢሞት ከዛ በኋላ እሱ ወይ ቢጨምር ወይ ቢቀንስ ወንጀሉ የሱ ነው የሚሆነው። ያኛውስ አላህ ይጠይቀው خلاص የሱን አላህ ሰምቶታል አላህ አውቆታል። ኢነላህ ሰሚዑን ዓሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናዘዘውን ነገር ሰምቷል። የቀየረውም ሰውዬ የቀየረውን ነገር አላህ አውቀዋል። فمن خاف من موس ነገር ግን ከተናዛዡ ኑዛዜ ከሚያደርገው ሰውዬ ይሄኛው የአላህን ህግ የሚያውቅ ከሆነ ኑዛዜ ተቀባዩ ዓሊም ከሆነ ኑዛዜ የሸሪዓን ህግ የሚያውቅ ከሆነ ተናዛዡ የተናዘዘው ሰውዬ ህጉን የጣሰ ኑዛዜ በሚናገርበት ጊዜ ህጉን ጥሶ ከሆነ ጀነፈን ማለት ወሰን ማለፍን ወይም ደግሞ ከትክክለኛ አካሄድ መውጣትን ከፈራ አው ኢስመን ማለት ከ1/3 በላይ ጨምሮ ኑዛዜ ካደረገ የዚህ فاصلح بينهم የዚህን ጊዜ በወራሾች መሐከልና ኑዛዜ በተደረገላቸው መሐከል ካስታረቀ ካስማማ በሸሪዓው መሰረት فلا اثم عليه በሱ ላይ ኃጢያት የለበት። ማሻአላህ ትልቅ ኸይር ስራ ነው የሰራው ማለት ነው። ኢነላህ ገፉር ረሂም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ በእናንተ ላይ ጾም ተደንግጓል ተጽፎባችኋል ግዴታ ተደርጎባችኋል كما كتب على الذين من قبلكم ከእናንተ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ እንደተጻፈው ሁሉ። ስለዚህ ምን አድርጉ እናንተ በተሻለ መልኩ ጾሙ ማለት ነው። በተሻለ መልኩ ተግባራዊ አድርጉት። لعلكم تتقون ጾም በእናንተ ላይ የተደነገገበት ምክንያቱ አላህን ልትፈሩ ነው። ከጾም አላህ ከኛ የሚፈልገው ምንድነው? አላህን መፍራት ተቅዋ ነው። ثمሩ ውጤቱ
በጾሙ አላህን ያልፈራ ሰው ጾሙ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ያለው ማለት አንተ ጾም የጾምክ እያለ በጾም ቀን ረመዳን ላይ ወይ ደግሞ ከዛ ውጪ ባሉ ጾሞች ጾም የጾምክ ባለበት ሁኔታ ላይ ከሐራም ነገር ካልተወገድክ አስፈላጊ ካልሆነ ነገሮች ካልተቆጠብክ በጾምህ አላህን አልፈራህበትም አላህ ካንተ የፈለገው ነገር አላስገኘህም ማለት ነው ስለዚህ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه عند سو ጾመኛ ሆኖ ውሸት ንግግርን ካልተወ በውሸት መስራት ካልተወ የሱ ውሃና ምግብ መተው ለአላህ ምኑም አይደለም ብዙ ጿሚዎች ከጾማቸው ረሃብና ጥም እንጂ የማያተርፉ አሉ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ኢዘን አላህ ለምንድን ነው አለ ለዓለኩም ተተቁን አላህን ልትጠነቀቁ አላህን ልትፈሩት ነው አያም ማዕዱዳት አንደኛ ተስሊያ ነው በእናንተ ላይ ብቻ አይደለም ከእናንተ በፊት በነበሩት ህዝቦችም ላይ ተደንግጓል ስለዚህ አይክበዳችሁ ሁለተኛ ትንሽ ቀናቶች ናቸው አያም ማዕዱዳት የተወሰኑ ቀናቶች ናቸው ተኽፊፍ ይሄ አላህ እንዳይከብደን ያባበለን እኮ ያባበለን ሱብሃንአላህ አያም ማዕዱዳት በጣም ጥቂት ቀናቶች ናቸው የተቆጠሩ فمن كان منكم كنانت ውስጥ የሆነ مريضا በሽተኛ او على سفر ወይም በመንገድ ላይ የሆነ فعدة من ايام اخر በዚያን ቀን ይበላል በጾሙ መንገደኛ ሆኖ ወይም በሽተኛ ሆኖ ሳለ ከዚያ ከረመዳን ውጪ በሌሎች ቀናቶች የበላበትን ቀን ቁጥር ይጾማል ማለት ነው وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ጾም በመጀመሪያ ጊዜ መጀመሪያ እንደተደነገገ አካባቢ ኺያር ነበረው ምርጫ ነበረው ምን ማለት ነው የፈለገ ሰው ይጾማል የፈለገ ሰው ደግሞ እየበላ ለየቀኑ አንዳንድ ምስኪን ያበላ ነበር ማለት ነው ምርጫ ነበር ስትፈልግ ትበላለህ ስትፈልግ ደግሞ ትጾማለህ ያንተ ምርጫ ነበር በኋላ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم የሚለው ይሄኛውን ምን አደረገው ሻራውና ከናንተ ጾምን የተጣደሰው ጾም ላይ የደረሰ ሰው ይጾመው የሚለው ይሄኛውን ሲሽራው ለማን ቀረ ለአሮጊት ለሽማግሌ ለአጥቢና ለነፍሰጡ ለነርሱ ሁክሙ ቀረ ምን ይበላሉ በቦታው ምን ያደርጋሉ ምስኪን ያበላሉ ማለት ነው ለነፍሰጡር እና ለአጥቢ በዑለማዎች መካከል ያለው ኺላፍ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ነገር ግን ሽማግሌ አሮጊትስ እነሱስ ምንድነው የሚያደርጉት ከዳሊኬሽ ሙዝሚን የሆነ በሽታ ያለበት ሰው ማለት ሙዝሚን የሆነ የስኳር በሽታ ማለት ስለዚህ ሁሌ የማይቋረጥ መድኃኒት የሚወስድ ከሆነ ምን ያደርጋል ለየቀኑ ምስኪን ያበላል ለየቀኑ ምስኪን ያበላል ግን ምንድነው አይጾምም ማለት ነው ስለዚህ وعلى الذين يطيقونه እነዚያ መጾም የሚችሉ ሰዎች ፊድየቱ ጣዓሙ ምስኪን ቤዛ አለባቸው ምስኪን ማብላት ፊድያ ማለት ቤዛ ማለት ነው ጣዓሙ ምስኪን አንድ ምስኪን ለአንድ ቀን ስለዚህ 30 ቀኑን ከፈለክ 30ውን ሰው በአንድ ቀን ምሳ ላይ መብላት ትችላለህ ማለት 30 ሰዎችን ጠርተህ ምሳ አብልተህ ማሰላም አንተ 30ውን ቀን መብላት ትችላለህ ከፈለክ 3 ቀን 10 ሰው ከፈለክ 5 ሰው ከፈለክ በቀን አንድ ሰው እንደገራለህ መብላት ትችላለህ ዋሌ ኢማ ምሳ ወኢማ እራት መብላት ትችላለህ نعم اذا فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا يبلاج ከዛ ውጪ ከአንድ ሰው ውጪ ትርፍ ያበላ ሰውስ فهو خير له ይሄ ለራሱ መልካም ነው በላጭ ነው وانت صوموا خير لكم መጾሙ ግን ለእናንተ ይበልጥላችኋል ان كنتم تعلمون ብታውቁ ኖሮ መጾሙን ትመርጡ ነበር ነው ይሄ መጀመሪያው ምርጫ በነበረበት ጊዜ ነው በኋላ ግን ምን ሆነዋል ግዴታ ሆነዋል ነው شهر رمضان الذي انزل فيه شهر رمضان ወር ብሎ ማለት እንድትጾሙት በእናንተ ላይ ግዴታ የተደረገው الذي انزل فيه القرآن ያ በሱ ላይ ቁርአን የተወረደበት የሆነው ቁርአኑስ هدى للناس ለሰዎች መሪ ሲሆን وبينات من الهدى والفرقان ግልጽ የሚያደርግ ሐቅና ባጢልን ማለት ነው ቅናቻን ከጥመት ግልጽ የሚያደርግ ይሆነ ይሄ ቁርአን የወረደበት ወር ነው እናንተ እንድትጾሙት የታዘዛችሁት ይሆነው فمن شهد منكم الشهر ከናንተ ውስጥ ይህንን ወር የተጣደሰው በዚህ ወር ላይ የተገኘ ሰው ሳይሞት በጤናው ያለ መንገደኛ ሳይሆን በሽተኛ ሳይሆን ያገኘው ሰው
فليصمه يصومه ومن كان مريضا بشتنيا هنا سو أو على سفر وين بمنجد لا يهون سو فعدة من أيام أخر بليلوش كاناتوش كرمضان وجي بالو كاناتوش وست بزياو قطر لك بافترو كان لك يصومال يريد الله بكم اليسر الله بنانت لاي ماغراتن يشالاچوال يفلغلاچوال ولا يريد بكم العسر بنانت لاي ችግርን الله አይፈልግም ولتكملوا العدة كانوا للتامولوا ولتكبروا الله للتالقوت على ما هداكم ለዚህ አይነት ዲን ስለመራችሁ አላህ ለዚህ አይነት ህግጋት ولعلكم تشكرون እሱንም ልታሸክሩት ልታመሰግኑት ይከጀላልና ይላል نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم